ٹیکس نہ دینے والوں کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ ایف بی آر نے نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں پر مزید پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایف بی آر ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف ابتدائی طور پر 5 پابندیاں لگائے گا۔ ٹیکس نہ دینے والوں پر جائیداد کی فروخت اور بین الاقوامی سفر اور اکاؤنٹ کھولنے پر پابندی ہوگی۔ ٹیکس نہ دینے والے افراد میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایف بی آر کا 1 اکتوبر کے بعد نان رجسٹرڈ کاروبار کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ بے نامی اور جعلی ناموں سے کاروبار کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ ایف بی آر دستاویزات کے مطابق تھرڈ پارٹی کے ذریعے غیر رجسٹرڈ کاروبار کا ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ بجلی صارفین کے لیے 30 سپٹمبر سے 200 یونٹ تک کا ریلیف ختم۔ 1 اکتوبر سے بنیادی ٹیرف فی یونٹ 7 روپے 12 پیسے تک بڑھ جائے گا۔ 100 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ ٹیرف 7 روپے 11 پیسے سے بڑھ کر 23 روپے 59 پیسے ہو جائے گا، جبکہ 101 سے 200 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 30 روپے 7 پیسے ہوگا۔ 200 یونٹ تک ٹیرف 30 روپے 7 پیسے ہو جائے گا۔ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف ختم۔ 1 اکتوبر سے بنیادی ٹیرف فی یونٹ 7 روپے 12 پیسے تک بڑھ جائے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 3 ماہ کا ریلیف 30 ستمبر کو ختم ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 1 اکتوبر سے ماہانہ 200 یونٹ تک بنیادی ٹیرف فی یونٹ 7 روپے 12 پیسے بڑھ جائے گا۔ 100 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ کا ٹیرف 7 روپے 11 پیسے بڑھ کر 23 روپے 59 پیسے ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 101 سے 200 یونٹ تک نان پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 30 روپے 7 پیسے ہو جائے گا۔ اسی طرح 1 سے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 3 روپے 95 پیسے بڑھ کر 11 روپے 69 پیسے ہو جائے گا۔ 101 سے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 4 روپے 10 پیسے بڑھ کر 14 روپے 16 پیسے ہو جائے گا۔ ماہانہ 50 یونٹ تک استعمال کرنے والے لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ ٹیرف 3 روپے 95 پیسے برقرار رہے گا۔ اسی طرح ماہانہ 51 سے 100 یونٹ تک استعمال کرنے والے لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ ٹیرف 7 روپے 74 پیسے برقرار رہے گا۔ وفاقی حکومت نے جولائی میں بجلی کا بنیادی ٹیرف فی یونٹ 7.12 روپے تک بڑھایا تھا۔ حکومت نے ماہانہ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کو 3 ماہ کے لیے اضافے سے استثناء دیا تھا۔ وفاقی حکومت نے ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی کی قیمت میں اضافہ 50 ارب روپے کی سبسڈی سے 3 ماہ کے لیے روکا تھا۔ ملٹی وائٹامن، کیلشیم، ملک پاؤڈر، شوگر سٹرپس اور ہربل ادویات پر 18% جنرل سیلز ٹیکس کے نفاذ نے بیماروں کو مزید بیمار کر دیا۔ ادویات کی خریداری بے شمار مریضوں کی بساط سے باہر ہو گئی ہے۔ حکومت کچھ تو خدا کا خوف کرے، مریضوں اور ان کے اہل خانہ کی دہائیاں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل کیسر۔ کہنے کی حد تک تو کہا جاتا ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، لیکن عملاً حالات کا سامنا کرنا آسان ہرگز نہیں ہوتا، وہ بھی ایسے دور میں کہ جب جسم جاں کا رشتہ برقرار رکھنا بھی مشکل تر ہو جائے، جیسے کہ موجودہ دور۔ حد تو یہ ہوئی ہے کہ اب حکومت نے ملٹی وٹامنس، کیلشیم، ملک پاؤڈر، شوگر سٹرپس اور متعدد ادویات پر مزید 18% سیلز ٹیکس عائد کر دیا ہے، جس نے مریضوں کو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی عملی تصویر بنا دیا ہے۔ میڈیسن ہم پرچیز کرنے آتے ہیں، ہر دن نیا ریٹ ہوتا ہے۔ مہینے کی دوائی لے کے جائیں، اگلے مہینے آئیں، اس کا بھی نیو ریٹ آیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھا مریض بچہ جوان بیٹھا ہوا پریشانی نہیں ہوئی، پھر ہوئے گا؟ ایک روٹی کھانی ہے تو مشکل ہے، دوائیاں پہ فوڑ کھانی ہیں۔ ماڑے بندے نے کی کرنا ہے؟ کوئی اپنا گھر کا کوئی سامان بیچے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، ظاہر جو میڈیسن خریدنی تو ہے نا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حکومت نے اپنا خزانہ بھرنے کے لیے عوام کے کپڑے اتارنے کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، فی الحال اس کے تھمنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ متعدد افراد کی طرف سے بتایا گیا کہ پہلے اگر وہ 1 ہفتے کی ادویات لے کر جاتے تھے تو اب صرف 2-3 روز کی ادویات ہی خرید پاتے ہیں۔ اس صورتحال سے دکاندار بھی پریشان نظر آتے ہیں۔ ملٹی وٹامن کیپسول لیں، وٹامن D3 کے کیپسول لیں، شوگر سٹرپس ہیں اور بچوں کے دودھ ہیں، ان سب پہ جنرل سیل ٹیکس لگے گا۔ وہ اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ اوپر نیچے کر رہے ہیں، لیکن پھر ان کو گائیڈ کرنا کچھ ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے جنہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہم بتاتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے یہ پیچھے اسی طرح آ رہا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ سیلز ٹیکس کے نفاذ سے پہلے ہی ادویات کی اصل قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ بہتری کے نام پر عوام کی کھال تک کھینچ لینے والے حکمرانوں کو نہ جانے کب یہ احساس ہوگا کہ ملک کی بہتری کے لیے صرف عوام سے قربانی نہیں لی جاتی، خود بھی قربانی دی جاتی ہے، اور اپنی تمام توجہ صرف اس کام پر مرکوز رکھی جاتی ہے جس کے لیے عوام انہیں منتخب کرتی ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔
कान्हा में डोर फिरने के मामले में अहम पेशरफ्त हुई। लाहौर न्यूज़ ने डोर फिरने की एक FIR की कॉपी हासिल कर ली। लाहिकीन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश करती है। मज़ीद बता रहे हैं मुजाहिद लतीफ़ अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब का नोटिस भी हवा में उड़ा दिया। कान्हा में डोर फिरने का वाक़या 20 सितंबर को पेश आया, लेकिन पुलिस ने 23 सितंबर को FIR दर्ज की। हालांकि IG पंजाब और CCPO की जानिब से अहकामात हैं कि ऐसे वाक़यात की FIR फौरी दर्ज की जाए, लेकिन मॉडल टाउन डिवीजन की पुलिस जख्मी नौजवान के खानदान पर मुकदमा न करने के लिए दबाव डालती रही। लाहिकीन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि पुलिस की जानिब से मुतस्सिरा खानदान से कहा जाता रहा कि वाक़या को एक्सीडेंट करार दिया जाए। मुतस्सिरा खानदान के ना मानने पर डोर फिरने की FIR को खुफिया रखकर मामले को दबाने की कोशिश की गई। लाहौर न्यूज़ डोर फिरने की खबर मंजर-ए-आम पर लाया था और डोर फिरने की FIR भी हासिल कर ली। हुकूमत पंजाब की जानिब से पुलिस को वाज़ेह अहकामात हैं कि खूनी खेल पर कंट्रोल न करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुजाहिद लतीफ़, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब भर के नाबीना अफराद का लाहौर की सड़कों पर धरना तीसरे रोज़ भी जारी रहा। पुलिस DG सोशल वेलफेयर ने मुज़ाकरात के बावजूद धरना ख़त्म ना करवा सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली। रोजगार इमदादी फंड में इजाफे, हुकूमती स्कीमों में बराबरी की सतह पर हिस्सा लेने, दीगर सूबों की तरह 5% कोटा करने के हक में नाबीना अफराद पंजाब असम्बली के बाहर 3 रोज से एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत जब भी हमारा एहतजाज खत्म कराती है तो पुलिस एहलकार हमें बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, जबकि हमारे कपड़े भी तार तार कर दिए जाते हैं। हमारे जो मुतालबात हैं पूरे कर दिए जाएं तो धरना खत्म कर दिया जाएगा। 2014 से लेके अब तक नवीना अफराद को यही कहा जाता है कि आप फलां जगह पे चले जाएं, आपके मुतालबात पूरे होंगे तो फिर बेशक आप घर में चले जाएं, ना हो तो फिर आ जाएं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता। नाबीना अफराद का धरना मुज़ाकरात की नाकामी के बाद भी जारी है। DG सोशल वेलफेयर नाबीना अफराद को यकीन दहानी कराने में नाकाम रहे। हालांकि हुकूमत की जानिब से आर्जी पनागाहों की ऑप्शन भी मौजूद है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ और नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई। टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने नून लीग के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा चीनी सफ़ीर से मुलाकात की। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, हमें इस अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हम चीन के साथ मिलकर मुआशी मोज़े दिखा सकते हैं। हम पंजाब में चीनी दोस्तों को खुशामदीद कहने के लिए हमेशा तैयार हैं। वज़ीर आला ने चीनी सरमायाकारों को मराहत के लिए चाइनीज इकोनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़ पेश की। सफ़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। नून लीग की हुकूमत में इस दोस्ती में बड़ी पेशरफ्त हुई। उन्होंने कहा कि चीन पंजाब में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी का ख़्वाहां है। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज को दौरा चीन की दावत दी, जो मरियम नवाज ने कबूल कर ली। मोहम्मद हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए नई दरख्वास्तें दी और PTI रहनुमा आलिया हमजा और सदर लाहौर शेख इम्तियाज़ ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवाई। दरख्वास्त में 5 अक्टूबर को जलसे के लिए इजाज़त मांगी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इस जमात को भी मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त दी जाए। तहरीक इंसाफ ने 5 से 11 बजे तक जलसे की इजाज़त मांगी है। तहरीक इंसाफ की डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त मसूल हो गई। अकमल बारी की जानिब से जलसे के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए। सैयद ताहिर रज़ा हमदानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब तैनात, कैसर सलीम को सेक्रेटरी सूबाई मोहतसिब पंजाब तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत के अफसरान के तकर्रुर तबादले। खालिद नसीर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब तैनात, मोहम्मद इकबाल को स्पेशल महकमा सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन लगा दिया गया। डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम DGPR पंजाब का तबादला करके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स तैनात कर दिया गया। गुलाम सगीर शाही DGPR पंजाब तैनात। नोटिफिकेशन के मुताबिक उमर जावेद को एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज तैनात किया गया है। मोहम्मद शाकिर को डायरेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जिम्मेदारियां तफवीज। शाहिद हसन डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब हेल्थ फाउंडेशन तैनात। मोहम्मद महमूद आलम को डायरेक्टर पंजाब सीड कॉर्पोरेशन लगाया गया है। मोहम्मद असलम डायरेक्टर मॉनिटरिंग प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तैनात। सईद आदिल को डिप्टी सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन की जिम्मेदारियां। इकरा मुस्तफा को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन L&HR डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। तमाम अफसरान के तकर्रुर तबादले के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी पंजाब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की शमूलियत। आम आदमी पार्टी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में
ضم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور استحکام پاکستان پارٹی پنجاب سیکریٹریٹ میں متعدد اضلاع کے معروف شخصیات نے شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تونسا شریف سے غفران بھٹا اور عرفان بھٹا، جنوبی پنجاب میں لیا سے کلب سگرا، ڈیرہ غازی خان سے شاہین کھوسا، ملتان سے یاسمین اکبر پارٹی میں شامل، خانیوال سے تحریم بطول، وہاڑی سے نسرین بی بی، کوٹدو سے ڈاکٹر شگفتہ اور تونسا سے ڈاکٹر راشدہ کی شمولیت۔ شمالی پنجاب سے سیدہ شجیہ شاہ اور شازیہ بی بی، خورشید بی بی اور فیصل آباد سے زیبا ناز پارٹی کا حصہ بنی۔ سینٹرل پنجاب سے مس مبین، یاسمین عدنان، مس نائلہ اور مس سمیرہ بھی استحکام پاکستان کا دست و بازو بن گئی۔